سب سے پہلے ایمان لانے والی، سب سے پہلی رفیقہ، سب سے سچی مددگار، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حامی، رازدار اور اسلام کی پہلی مالی معاون۔ وہ ہستی جس نے اپنا سارا مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ بے مثال وفاداری اور قربانی کی علامت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس تک ساتھ نبھانے والی شریکہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اپنی قربانیوں، صبر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے ذریعے انہوں نے اسلامی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں رقم کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دانیال وائس، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مکمل داستان بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک غیر معمولی خاتون تھیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص اوصاف سے نوازا تھا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین رفیقہ بن سکیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص اہتمام کے ساتھ پیدا فرمایا تاکہ وہ عظیم ترین انسان کی عظیم ترین زوجہ بنیں اور اہل بیت میں بلند مقام حاصل کریں۔ اہل بیت میں نمایاں مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے، اور ان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام بھی نہایت بلند ہے۔ وہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون تھیں، جن کے پاس مکانات، تجارتی قافلے اور بے شمار دولت تھی، مگر ان کی اصل پہچان ان کا پاکیزہ کردار، عزت اور اعلیٰ اخلاق تھے۔ اسی لیے انہیں نبوت سے پہلے ہی طاہرہ یعنی پاکیزہ کہا جاتا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 40 برس تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ جب انہوں نے اپنے تجارتی قافلے کے لیے شام جانے کے لیے ایک امانت دار شخص کی تلاش کی، تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اس تجویز کو قبول کر لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی محمد الامین کے لقب سے مشہور تھے۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے دوران خاص خیال رکھنا اور ہر بات پر نظر رکھنا۔ جب قافلہ واپس لوٹا اور میسرہ نے سفر کے حیرت انگیز واقعات سنائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ایک فیصلہ راسخ ہو چکا تھا، اور نکاح کی پیشکش خود ان کی طرف سے آئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بیوہ تھیں اور 2 بچوں کی ماں بھی تھیں۔ بہت ساری نکاح کی پیشکشیں ملنے کے باوجود انہوں نے سب کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کی پاکیزگی اور جود کے ذریعے ان کی تقدیر کو سنوار رہا تھا، تاکہ وہ مستقبل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار شریک حیات بن سکیں، جو نبوت کے بھاری بوجھ کو اٹھائیں گے۔ ان کی قریب ترین رفیقہ نفیسہ بنت منا تھی، جس نے نکاح کی پیشکش لائی۔ ان کے بیچ مکالمہ یوں ہوا، اے محمد، کون سی چیز تمہیں نکاح سے روکتی ہے؟ میرے پاس نکاح کے لیے کافی دولت نہیں۔ اگر یہ فکر دور ہو جائے اور تمہیں کسی دولت مند، خوبصورت، شریف اور مناسب خاتون سے نکاح کی پیشکش دی جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ یہ کون ہے؟ خدیجہ، خویلد کی بیٹی۔ مگر یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اس کام کو میرے سپرد کر دو، پھر میں قبول کرتا ہوں۔ خلق کی عزت، عظمت کی مثال، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ان کی خودداری کی طرح سادہ ہوگی۔ مقررہ دن خاندان حضرت خدیجہ کے گھر جمع ہوئے۔ رسم کے مطابق دولہا کے خاندان کا ایک بزرگ نے ان کی طرف سے کلام کیا۔ حضرت ابو طالب، جو نبی کے لیے والد کا کردار ادا کر رہے تھے، کھڑے ہوئے اور نبی کی زندگی کی جوہر کو ظاہر کرنے والا خطبہ دیا۔ حمد اس اللہ کے لیے جو ہمیں ابراہیم کی نسل سے اسماعیل کی اولاد، مہاد کی نسل اور مدار کی جڑوں سے پیدا کیا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ قریش کے نوجوانوں میں بے مثل ہے۔ عزت، شرف،
حکمت اور فضل میں وہ سب سے آگے ہے۔ سچ، اس کی دولت محدود ہے، مگر دولت کیا ہے؟ یہ عارضی سایہ، عارضی پردہ، ایسی چیز ہے جو آتی اور جاتی رہتی ہے۔ اللہ کی قسم، اس کا رتبہ اور مقام اس کے بعد سے بس بڑھتا ہی جائے گا۔ اب وہ آپ کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور 20 نر اونٹ کی مہندی کا وعدہ کیا ہے۔ اس طرح مکہ کی سب سے پاکیزہ خاتون مادی اور روحانی طور پر سب سے معتبر نوجوان سے شادی کر گئی۔ ان کا گھر زمین پر جنت بن گیا، 6 بچوں کی نعمت کے ساتھ جو ان کے اتحاد کے پھل تھے۔ ان کا پہلا بیٹا قاسم زیادہ زندہ نہ رہا۔ ان کی پہلی بیٹی کا نام زینب رکھا گیا، یعنی والد کی زینت۔ یہ نام دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے تاریک ذہنیت کو چیلنج کیا، جو بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے، اور اعلان کیا، بیٹیاں خاندان اور معاشرے کی زینت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 25 سال تک شادی شدہ رہے۔ ان کی شادی کے آخری 10 سال نبی کی حیثیت میں تھے۔ جب وہ حق کا پیغام پھیلائے، اللہ کا پیغام پہنچائے اور مکہ کے ظالموں کے خلاف جدوجہد کریں، ان کی سب سے بڑی مددگار ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ انہوں نے کبھی انہیں نہیں بھولا اور ہر موقع پر ذکر کیا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں بیٹھے تھے۔ حضرت خدیجہ کے یادیں ان کے ذہن میں کئی سال بعد بھی گزرنے لگیں۔ نبی کریم سید الانبیاء نے ریت پر ایک شاخ سے 4 خط کھینچے۔ پھر انہوں نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں یہ کیا ہیں؟ اپنے عزت دار حوالے سے صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہ پوری توجہ سے انہیں دیکھتے رہے، ان کے الفاظ سننے کے شوقین۔ رسول اللہ نے ان 4 خطوں کی طرف دیکھا، پھر دنیا کی سب سے سریلے اور نرم آواز میں انہوں نے گنتی کے ساتھ بولا، جنت کی سب سے بہترین خواتین یہ 4 ہیں۔ انہوں نے آگے کہا، ایک مریم، عمران کی بیٹی، دوسری آسیہ، فرعون کی بیوی، تیسری فاطمہ، محمد کی بیٹی، اور چوتھی خدیجہ بنت خویلد۔ صرف ان کا نام لینا ہی ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ موجود محبت اور گہری چاہت کو ظاہر کرتا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا، ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان کا خیمہ ہماری ماں حضرت خدیجہ کے قبر کے پاس لگایا جائے۔ وہ تقریباً 2 ہفتے وہاں رہے جب تک کہ غزوہ حنین نہ ہوا۔ اس انتخاب کے ذریعے گویا وہ حضرت خدیجہ سے کہہ رہے تھے، سب سے مشکل دنوں اور آزمائش کے وقت تم نے میری امت کے لیے قوت اور ایمان کی مثال قائم کی۔ تمہاری خیرات، مدد اور انتھک کوششیں میرے دل میں اتنی قیمتی ہیں کہ اگر میں مکہ میں قیام کرتا تو وہ جگہ جہاں میں قیام کرتا دوبارہ تمہارے ساتھ ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت عائشہ اگرچہ خدیجہ کے زمانے میں نہیں تھیں، مانتی تھیں کہ خدیجہ ایسی تھیں جس پر وہ سب سے زیادہ حسد محسوس کرتی تھیں۔ کئی سال بعد حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ دیکھ کر انہوں نے کہا، اس خاتون کے لیے راستہ بنائیں۔ وہ زمین پر اپنی چادر بچھا کر انہیں بیٹھنے کی جگہ دی اور ذاتی طور پر خوش آمدید کہا۔ حضرت عائشہ نے دور سے دیکھا، تجسس اور ہلکا سا حسد پیدا ہوا۔ یہ عورت کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، کبھی ہنسے، کبھی سنجیدہ لگے اور کبھی خوش مزاج نظر آئے۔ کچھ وقت بعد جب عورت چلی گئی، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ خدیجہ کی دوست ہیں، ہم ان کی یاد میں پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ یہ لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ کے لیے وفاداری کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر بھی حضرت عائشہ کا خدیجہ کے لیے حسد جیسا کہ ان کی پچھلی زوجہ باقی رہا۔ ایک بار انہوں نے کہا، اے رسول اللہ، کیا اللہ نے آپ کو ان سے بہتر نہیں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ، جب سب نے مجھے انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائے۔ جب لوگوں نے اپنی دولت روک رکھی، انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ جب میں اکیلا تھا وہ میری شریک تھیں۔ جب میں مشکل میں تھا انہوں نے مجھے تسلی دی کہ ثابت قدم رہو، تمہیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ نہیں عائشہ،
अल्लाह ने मुझे खदीजा से बेहतर कोई नहीं दिया। खदीजा बेस 25 साल की उम्र में जिंदगी के सफर में उनकी शरीक थीं। हमारी माँ खदीजा वो शरीक बनना चाहती थी। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से बहुत मुतासिर थीं। उन्होंने मैसरा के जरिए पैगाम भेजा जो उल अमीन के नाम से मारूफ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपके पास बेहतरीन किरदार था। आपका चेहरा दुनिया के हर इंसान से ज्यादा खूबसूरत था जो कभी रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती को समझने के लिए आइए हजरत आयशा की बात सुने। उन्होंने कहा, जिन खवातीन ने हजरत यूसुफ को देखा वो उनकी खूबसूरती से इतनी हैरान हुई कि वो फल काटने के बजाय अपने हाथ काट लें। अगर वो खवातीन मेरे नबी को देखतीं तो अपने दिलों में चश्मीरियां घूंप देतीं। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती थी। फिर भी आपका किरदार इससे भी ज्यादा अजीम था। ये दास्तान दिलों में उतर गई और उन्हें गहरा छू गई। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने इस गैर मामूली फितरत को पहचाना। वो पुख्ता और बाहोश खातून थीं, मक्का की एक मुमताज ताजिरा। वो मालदार, शरीफी और गैर शादीशुदा थीं। उनके बेमिसाल किरदार ने बहुत से दरख्वास्त गुजारों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मगर खदीजा रजी अल्लाह अन्हा 40 साल की उम्र में हर उस पेशकश को रद्द कर दिया जो मर्दों ने अपने आप को उसके लायक समझा। इसके बजाय उन्होंने ताबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह की पेशकश भेजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा का पैगाम कबूल किया। हालांकि वो एक नौजवान और गैर शादीशुदा दुल्हन को मुंतखब कर सकते थे, मगर दुनियावी ख्वाहिशात के तहत अमल करने वाले नहीं थे। खदीजा एक बेवा थीं जिनके 2 साबिका निकाह से 3 बच्चे थे। ताहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके किरदार से इस कदर मुतासिर हुए, बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकीज़ा हाजरा को लक़ब ताहिरा मिला था। उनका निकाह आसमानी रोशनी से मुनव्वर हुआ और खुशी और सुकून की एक मिसाल बन गया जिसे हर मोमिन तजुर्बा करना चाहता। इसने अहले बैत की बुनियाद रखी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नस्ल के लिए। हज़रत खदीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 6 बच्चे पैदा किए: कासिम, ज़ैनब, रुकिया, उम्म कुलसूम, फातिमा और अब्दुल्ला। ये बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशी का सबब थे। हर एक में नबी और खदीजा की खुसूसियात की झलक नजर आती। अफसोस, उनके बेटे बचपन में फौत हो गए। उनमें से एक, कासिम, ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब अबुल कासिम दिया। हिजरत से पहले एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए और खदीजा, हमारी माँ, ने माँ की दर्द भरी नरमी से कहा, मेरे बेटे कासिम की वफात हो गई। वो दूध छोड़ने से पहले ही मर गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी, गम न करो ए खदीजा, वो जन्नत में है। फिर भी खदीजा रोती रहीं, कहती रहीं, काश वो दूध छोड़ने के काबिल होता ताकि दूध मेरे सीने में न रुके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा नरमी से तसल्ली दी, ए खदीजा, क्या तुम जानती हो कि वो अब जन्नत में है और वहां दूध पी रहा है? अपनी गुमशुदा औलाद के लिए मां की हैसियत से खदीजा ने कहा, मगर मैं उसकी मां हूं, दूध पिलाने वाली मुझे होना चाहिए था। उनके ये अल्फाज मां की मोहब्बत और गम के शोलों में कहे गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को गहराई से छू गए। कैसे न छूते, वो भी बाप थे, और न सिर्फ कोई बाप बल्कि रहमत का बाप जो तमाम जहानों के लिए बरकत के तौर पर भेजा गया। वो भी बच्चे की मौत का दर्द महसूस कर चुके थे। नरमी और मोहब्बत से उन्होंने कहा, ए खदीजा, क्या मैं अल्लाह से दुआ करूं कि तुम्हें दिखा दूं कि तुम्हारा बच्चा जन्नत में दूध पी रहा है? ये लम्हा इंतहाई अहम था। इसने खदीजा के ईमान और किरदार की गहराई को जाहिर किया। खदीजा ने जवाब दिया, नहीं ए रसूल अल्लाह, आपके अल्फाज मेरे लिए काफ़ी हैं, आप पर ईमान मेरे लिए काफ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ऐसे वफादारी के जवाब में अपने दिल की मोहब्बत न देते? जाहिर है उन्होंने दिया। उनके इंतकाल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुर्बानी के जानवर के बेहतरीन हिस्से खदीजा के रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजवाकर उनकी याद मनाई। हत्ता कि उनकी वफ़ात के कई साल बाद भी हज़रत आयशा के साथ बैठे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर एक आवाज़ सुनी जो खदीजा की याद दिलाती थी। सब कुछ छोड़कर वो दरवाजे की तरफ दौड़े। उनकी मोहब्बत और वफ़ादारी इतनी गहरी थी कि वो बाद में कहते,
اب भी उनके इंतकाल के कई साल बाद मेरा दिल खदीजा की मोहब्बत से भरा रहता है। मक्का की फतह के बाद जब बहुत से घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी के लिए आमादा थे, उन्होंने खदीजा के कब्र के पास अपना खैमा लगाने का इंतखाब किया। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दवाजी एग्जिस्टिंग का हिसाब लगाएं, तो ये मजमूई तौर पर 28 साल बनती है। इसमें से 25 साल वो खदीजा के साथ गुजारे, जो उनकी ज़िंदगी के 25वें साल से 50वें साल तक थीं। इस दौरान उन्होंने कोई दूसरी ज़ौजा इख्तियार नहीं की। उनके इंतकाल के बाद वो मज़ीद 2 साल अकेले रहे, शायद अपने गम से ना निकल पाए। उनका घर नबूवत की झोली रहा, जहां आसमानी वही नाजिल हुई। खदीजा का घर उन पहले घरों में शामिल था जहां कुरान की तिलावत हुई और नमाज अदा की गई। ये घर खुशी, रोशनी और सुकून से भरा हुआ था, जिसकी गूंज ज़मानों तक फैली। तसव्वुर करें ऐसा घर जो नबूवत की झोली बन गया, वही के लिए पनाहगाह। खदीजा का घर वही के सबसे ज्यादा गुजरने वाले घरों में से था, जहां कुरान की पहली बार तिलावत हुई और पहली नमाज अदा की गई। एक घर जो खुशी, रोशनी और सुकून बखेर रहा था, उसकी हकीकत ज़मानों से बढ़कर थी। ये सब इसलिए था कि ये गहरी मोहब्बत, हमदर्दी और रहमत पर मबनी था। जैसा कि बदियुज़ ज़मान सईद नूरसी अपनी तसानीफ में लिखते हैं, हमदर्दी मोहब्बत से ज्यादा तेज है। मोहब्बत एक शोला है जो जलकर मद्धम हो जाता है, मगर हमदर्दी में जड़ें जमाए मोहब्बत रोशन अंगारों की तरह है, जो देरपा और निशान छोड़ने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान रफ़ाक़त ने उनकी शादी के 15वीं साल में एक गहरा मफ़हूम इख्तियार किया। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह और दिल एक गैर मामूली सफ़र के लिए तैयार हो रहे थे। उनके ख्वाब अगले ही दिन हकीकत में नमूदार होने लगे और उनका रूहानी जोश बेमिसाल शिद्दत के साथ बढ़ने लगा। ये इलाही वही के आगाज़ की इब्तदाई निशानियों में से थे। आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर व फिक्र के लिए गारे हिरा का रुख करना शुरू किया। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी साबित कदम हामी कभी भी उन्हें रोका नहीं, या ऐसे अल्फाज नहीं कहे जो उनके दिल पर बोझ डाले, बल्कि वो मुकम्मल हिमायत करती रहीं। हत्ता के हमल के दौरान सख्त पहाड़ी रास्तों से चढ़कर उन्हें खाना पहुंचाती थीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आते देखा, तो वो गार से आधी राह तक उतरकर उनका इस्तकबाल करते ताकि वो थक न जाएं। उनके एक दूसरे को देखने पर चेहरे खुशी से रोशन हो जाते। खदीजा उनका सुकून, उनकी आंखों की रोशनी और कभी उन्हें तकलीफ न पहुंचाने वाली थीं। एक दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में इबादत में मशगूल थे, फरिश्ता जिब्राइल नाजिल हुआ और पहली वही इक़रा का पैगाम दिया। वही के इस रूहानी बोझ और जिब्राइल की मौजूदगी से मुतासिर होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल से उतर आए, खौफ और हैरत के साथ लरसते हुए। अगरचे वो कई दरवाज़ों पर सुकून तलब कर सकते थे, अपने करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु या आलम वारक़ा बिन नौफल के पास, उन्होंने खदीजा के दलासा बख्श गले की तरफ दौड़ने का इंतखाब किया। जब वो घर पहुंचे तो खदीजा ने दरवाज़ा खोला। नबी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे ढांप दो, मुझे ढांप दो। खदीजा फौरन उन पर अपना कपड़ा डालकर जिस्मानी और जज्बाती आराम फराम करने लगी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर हाथ फेर कर उन्हें तसल्ली दी और उनके दुख के लम्हे में सुकून पहुंचाया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला पाया और वाक़या बयान किया तो कहा, मुझे खौफ है कि कुछ हो गया होगा। खदीजा ने सबसे पुरएतमाद अल्फाज में तसल्ली दी, फिक्र न करो ए मोहम्मद, तुम यतीमों की परवाह करते हो, मोहताजों की मदद करते हो, रिश्तेदारों की हिमायत करते हो और इंसाफ के लिए कोशां हो। हमारा खालिक तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचने देगा। क्या कमाल की मुनासिब और हिकमत भरी रद्द अमल थी। बिल्कुल इसी तरह जैसे हज़रत हाजरा ज़ौजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ था। जब वो बेआबो गया सहरा में अकेली रहीं और चारों तरफ जिंदगी का कोई निशान न हो, तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल नहीं किया। जब वो खामोशी से चल दिए तो उनका एक सवाल था, क्या अल्लाह ने आपसे हमें यहां छोड़ने का हुक्म दिया ए इब्राहीम? जब उन्होंने सर हिलाया तो हज़रत हाजरा ने कहा, फिक्र न करो, अल्लाह हमें नहीं छोड़ेगा, और ईमान के साथ अपनी तन्हाई का सामना किया।
जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर इब्राहीम के वारिस थे, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हाजरा की रूह को मुजस्सम किया। पहली वही के बाद खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मिशन पर ईमान लाईं, जैसा कि वो खातमुन नबीयीन थे। उन्होंने एक साथ वारका बिन नौफल के पास मुलाकात की, जो साबका सहीफों के आलिम थे। उन्होंने तस्दीक की, ये रूहुल कुदस है, ये जिब्राइल है, तुम वो मुंतज़िर आखिरी नबी हो। काश मैं इस दिन को देखने के लिए जिंदा रह सकता, जब तुम्हें तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे शहर से निकाला, ताकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं और मदद करूं। इस तारीखी लम्हे में खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूती से खड़े रहकर, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ डालकर उनकी बेमिसाल हिमायत की। सालों के दौरान जब वो अकेले तवाफ करते, अकेले नमाज पढ़ते, या जब कोई और मौजूद ना होता, खदीजा हमेशा उनके साथ थीं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसफिर, उनका सहारा थीं, जब कोई और उनके साथ नहीं खड़ा था। जब इस्लाम फैलने लगा और साथ ही मजालिम और अजियतें बढ़ीं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने तमाम माल व दौलत इस्लाम की खिदमत में लगा दिया। उन्होंने सबसे बड़ी सरमायाकारी की ताकि इस्लाम अपनी आइंदा नस्लों तक पहुंच सके। वो आज और कल के खदीजा के लिए नमूना बन गईं, जो इस्लाम के मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगी। खदीजा ने यह सिखाया कि एक फ़आल मुसलमान होना क्या होता है, जो इस्लाम की हिमायत सिर्फ माल से नहीं, बल्कि तवानाई, फ़िक्र और मौजूदगी से भी करता है। उन्होंने कभी गैर फ़आल रवैया इख्तियार नहीं किया, सिर्फ दूर से वकू पजीर होने वाले हालात को नहीं देखा, बल्कि वो इस्लाम के लिए जिद्दोजहद में मुकम्मल शरीक रहीं। अपने आखिरी पैसे तक उन लोगों की मदद में दिए जो दीन के लिए लड़ रहे थे, और खुद भी फ़आल हिस्सा लेती रहीं। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक पहाड़ की मानंद थीं, मजबूत और गैर मुतजलजिल। वो पहाड़ थीं जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हिसार करते। खदीजा इल्म में भी मालदार थीं। आखिरकार खदीजा ने इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु की परवरिश की, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत के दरवाजे हैं, जिन्होंने कहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाज़ा है। इल्म के शहर में दाखिल होने के लिए खदीजा के बनाए हुए दरवाजे से गुजरना पड़ता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पहली वही से 5 साल पहले अपने घर लाया, जब अली सिर्फ 5 साल के थे, ताकि अली के चचा के माली बोझ में आसानी हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खदीजा के साये में परवरिश पाए। इसी तरह ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम, जो अशरा मुबशरा में शामिल थे, भी खदीजा की परवरिश में परवान चढ़े और उनकी हिकमत और तरबियत से रहनुमाई हासिल की। एक काबिल ज़िक्र वाक़या खदीजा के रूहानी फ़हम की गहराई को ज़ाहिर करता है। एक दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह की तरफ से खदीजा को सलाम पहुंचा दो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम पहुंचाया, खदीजा ने जवाब दिया, सलाम तो अल्लाह का है, जिब्राईल पर भी सलाम हो और आप पर भी सलाम, रहमत और बरकत हो। उनके जवाब से उनके दिल की रूहानी कैफियत अयां होती है। ऐसा जवाब सिर्फ किसी अजीम फ़हम व बसीरत रखने वाली से आ सकता था। खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मुश्किल वक्त में उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं। जब कोई और उनके साथ नहीं था, वो साबित कदम रहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अक्सर दूसरों की बेरहमी और सख्ती से बोझल थे, उनके नरमी भरे वजूद में सुकून पाते। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत से भरे दिल के साथ पैदा किया, जैसा कि कुरान में आया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुन रहीम। और फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी गैर मुतज़लज़िल हिमायत और बेमिसाल हमदर्दी के साथ इस इलाही रहमत का एक अहम हिस्सा बनी। हर आजमाइश में नबी के साथ खड़ी रहीं। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत के तौर पर भेजा गया था। उनके दिल में इस कदर नरमी और मोहब्बत के बावजूद लोगों ने उन्हें दुख पहुंचाया, उन पर लातादाद ज़िल्लत आमेज़ हमले किए और बार बार उन्हें रंज दिया। जब भी वो दुख, तौहीन या सख्त अल्फाज का शिकार होते, वो खदीजा की गोद में सुकून पाते। उनका सीना उनके तूफान ज़दा दिल के लिए एक पनाह बन जाता, लहरों को पुरसुकून करता और उनको हमदर्दी और मोहब्बत के साथ सुकून फराहम करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम के तौर पर बड़े हुए, अपने वालिद की परवरिश और माँ की मोहब्बत से महरूम।
وہ اکثر اپنی والدہ کے قبر کے پاس گزرتے اور ان مبارک آنکھوں سے آنسو بہتے۔ کیا ہم آج اپنی تمام دولت، اپنی جانیں بھی نہیں دیتے تاکہ یہ آنسو نہ بہیں اور رحمت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نہ ہوں؟ کیا انہوں نے کبھی نہ کہا، میں نے اپنی ماں کی محبت اور شفقت کو یاد کیا اور روتے ہوئے سب کو متاثر کیا؟ جنہوں نے والدین کو کھونے کا درد محسوس کیا وہ اس غم کو سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے دادا کی وفات نے، جو ان کے محافظ تھے، ان کے دل کی تنہائی کو اور گہرا کر دیا، مگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کو روشنی سے بھر دیا۔ خدیجہ ہماری ماں، جو ان کے لیے شفا بخش مرہم بن گئی، وہ واقعی ایک علاج تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشی لے آئیں۔ اور پھر وقت آیا، وقت جدائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے دریاؤں کی مانند آنسو بہنے لگے جب وہ خدیجہ کے آخری لمحات میں ان کے پاس بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سر کے نیچے رکھا اور دعا کی۔ جب ان کی روح رخصت ہونے کو تیار تھی، ان کی نظریں ملیں، آنکھیں بے پناہ محبت اور معنویت سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک جوڑے کی آنکھوں میں جدائی کا ناقابل برداشت درد صاف نظر آ رہا تھا، جبکہ دوسری آنکھیں سکون بیان کر رہی تھیں، جیسے کہتی ہوں، فکر نہ کرو، ہم دوبارہ ملیں گے۔ ان کی نگاہ ایسا محسوس کراتی تھی جیسے کہتی ہوں، اپنے مشن پر مضبوطی سے قائم رہو، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ بھاری دل اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو، وہ دولت اور خوبصورتی کا گھر جو ہمیں پہلی شادی میں ملا اور اب تمہاری زندگی کے اختتام پر ہم اس خیمے میں ہیں، میں تمہیں سکون نہیں دے سکا۔ ان مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فکر نہ کرو میرے عزیز شوہر، تم نے مجھے سب سے بڑی دولت دی، تم نے مجھے ابدی خوشی دی۔ یہ نرم الفاظ اور نظریں دلوں کو لرزا گئی۔ وہ رفاقت کبھی نہیں بھولی جا سکتی، نہ ہی جدائی کا غم۔ کعبہ کی بہن کے نام سے مشہورت گھر، ان کی تمام دولت، زندگی، توانائی اور جذبات، سب اسلام کے راستے میں قربان کیے گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایک حقیقی ہمسفر اور رازدان کی طرح گزاری، اپنی حمایت میں غیر متزلزل رہیں۔ کیا جبرائیل علیہ السلام نے کبھی نہ کہا تھا، اے رسول اللہ کی طرف سے خدیجہ کو سلام پہنچاؤ؟ اور ان کے انتقال کے فوراً بعد جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی، اللہ نے جنت میں خدیجہ کے لیے موتی کا گھر تیار کیا ہے، جہاں وہ ہمیشہ خوش رہیں گی، نہ کسی دکھ کے ساتھ، نہ کسی سختی کے بغیر۔ تصور کریں ایسی خوشخبری مل رہی ہو، یہ جنت کا وعدہ تھا۔ جیسا کہ بدیع الزمان سعید نورسی نے کہا، جنت سستی نہیں ہے۔ خدیجہ نے دنیاوی آسائش، سکون اور دولت ترک کی اور اس انعام کی قیمت ادا کی۔ مکہ کے سب سے خوبصورت گھر کو اسلام کے لیے قربان کرنے پر اللہ نے انہیں جنت میں موتی کا گھر وعدہ کیا۔ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک فوج کی طرح کھڑی رہیں، ان کے بوجھ بانٹتی اور ان کے تنہا دل کو سکون پہنچاتی۔ ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھر دیتی۔ مگر دنیا کی ہر خوبصورت چیز کا اختتام آنا لازم ہے۔ تقدیر کے مقررہ وقت نے آ کر ان کی زندگی کا اختتام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظریں خدیجہ پر جمائیں، اپنی محبوبہ کی آنکھوں میں گھورتے رہے۔ الفاظ ادا نہ کر سکے، مت جاؤ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک الہی دعوت ہے۔ آسمان کے رب نے خدیجہ، نبی کے غم کی تسلی کو بلایا۔ ان کے انتقال کا سال تاریخ میں سال غم کے نام سے درج ہوا، جس نے رحمت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے غم کو نشان زد کیا۔ سال گزرتے گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو کبھی نہیں بھولا۔ جب بھی وہ انہیں یاد کرتے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتیں اور وہ شوق و محبت سے روتے۔ انہوں نے زمین پر 4 خطوط کھینچے تاکہ سب سے باکردار خواتین کا تعین کریں۔ صرف وہ لوگ جو قریب سے دیکھتے، نوٹ کرتے کہ خدیجہ کی نمائندگی کرنے والی لکیر سب سے لمبی تھی، اور صرف محتاط لوگ دیکھ پاتے کہ اس لکیر کے ساتھ ایک آنسو بہہ رہا ہے جو تخلیق کی سب سے خوبصورت ہستی کے گال پر گر رہا ہے۔ جو لوگ غور سے دیکھتے، وہ اس لمحے میں محبت، وفاداری اور لگن دیکھ پاتے۔